Many stories from Upanishads tells us the importance of asking questions whether these questions come from men, women or children. तो उपनिषद रो बहुत गुड़े स्टोरी एमती आसुची जो माने कि आमको जणाउछंती क्वेश्चन पचारिबार प्रश्न पचारिबार इंपोर्टेंस कौन अछि। तेणु ये क्वेश्चन गुड़ाक हुए तो कौन सी मेन वुमेन बा चिल्ड्रेन जी भी पचारतु कि क्वेश्चन पचारिबार महत्व कौन ताठी शिखा जाइछि। प्रथम स्टोरी आम देखा श्वेतकेतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी। चंदोग्य उपनिषद ऋषि उदालका आरुणि सेंट हिज सन श्वेतकेतु टू ए गुरुकुल टू लर्न द वेदस। तेणु से पुओ को ऋषि उदालका आरुणि से पुओ श्वेतकेतु गोटे गुरुकुल को छाड़िले वेद शिखिवापे। When Shwetaketu returned 12 years later, his father realized he had become very proud of his learning. 12 वर्ष पर श्वेतकेतु निज पाठ वेद पढ़ी आसिले फादर को देखा तो फादर पुओ भितर एमती किसी जिनस देखिले जे से रियलाइज कले से अनुभव कले जे पुओ बहुत प्राउड फील करुच्ची, बहुत प्राउड नेगेटिव वे रे होची ता पाठ पढ़ा ऊपर एते ताकू गर्व आसूची सी भावुची मु दुनियार सब जिनस जानी जाइछि। सो उदालका टेस्टेड हिम विथ क्वेश्चंस ऑन द नेचर ऑफ ब्राह्मण व्हिच श्वेतकेतु कुड नॉट आंसर। तेणु उदालका से टेस्ट कले आ क्वेश्चन पचारे ब्राह्मण नेचर ऊपर जोटा कि श्वेतकेतु आंसर दे पारला नाही। Udalaka proceeded to explain how Brahman, though invisible, is everywhere. Just as the seed of a banyan tree seems empty when you open it, but already contains the future banyan tree, or just as all kinds of different pots can be made out of the same clay. तो उदालका से बुझेले देख ब्रह्मण माने ब्रह्म ये इनविजिबल ये देखा जीवन कि हेले भी सबुआड़े अच्छी सते जमती से बानियान ट्री रो सीड भलिया बरगछर मंजी तो तार गोटे छोट फल भितर गोटे अति छोट छोट मंजी कि आमको खाली देखा एमटी आम जो फलटा खोलुचे आमको जना पड़नी मंजी कि भितर मंजी कौन हो आग को गोटे विराट बड़ बानियान ट्री हबार फ्यूचर ता भीतर लुचिकी अच्छी जोटा आमको देखा जाऊनी। ठीक सेमती विभिन्न प्रकार पॉट्स अच्छी जोटा कि कौन तैयारी हो सेम माटी से माटी सेमती पड़ी कि आमको देखा जाऊनी ता भीतर कौन कौन हो पार ता भितर तैयारी होता से हांडी माठिया ये सब जिनस गुड़ाक आमको देखा कि बिल्कुल देखा जाऊनी। ठीक सेमती एवरीथिंग अराउंड अस हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द सेम एसेंस ब्रह्मन समस्त ठारे किसी ना किसी ब्रह्म अच्छी सेम ब्रह्म अच्छी। ही कंक्लूडेड हिज टीचिंग विथ दीज वर्ड्स दैट एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ द दिस सटल एसेंस यू आर दैट श्वेतकेतु। तेणु निज पुओ को श्वेतकेतु से बुझेले जे नाई कौन सी जिनस अलगा नुह सबु किछि से गोटाए एसेंस रु तैयारी से ब्रह्म रु तैयारी आ तू मध्य से गोटाए। तेणु तू निजको प्राउड फील करवा बिल्कुल उचित नुह नेगेटिव वे नुह पॉजिटिव वे गले भल। नचिकेत एंड हिज क्वेस्ट कथा उपनिषद। Once a man was giving away all his possessions in a ritual. As his son Nachiketa kept asking him which god we would be offered to, the father became angry and answered, I give you to Yama, that is to the god of death. थरे गोटे लोक तार जहाँ किसी पाखे धन संपत्ति विभिन्न प्रकार जिनस जहाँ भी तार थिला ता अधिकार सबकि से दान
ଦେଇଦେଲା ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ୍ରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିକି ସେ ସବୁ କିଛି ଦାନ ଦେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ପୁଅ ପଚାରିଲା ଯେ କେଉଁ ଗଡ଼କୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଅଫର୍ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଅଫର୍ କରିଛ, ମୋତେ କାହାକୁ ଅଫର୍ କରିଛ? ତେଣୁ ତ ପଚାରିଲା, ତ ଫାଦର ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ଯମକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି। ଯମ, ଦ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍। Nachiketa then proceeded to Yama's world and after a long wait met the mighty god. ସେଠୁ ଯମଙ୍କ ନଗରକୁ ଗଲେ ନଚିକେତ, ଯାଇକି ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଯମକୁ ଦେଖାହେଲେ। ୱାନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱାଜ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡି। ଯଦି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଡେଥ୍, ତ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, ତ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ବଡ଼ିର କ'ଣ ହେବ? ୟମ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଆନ୍ସରିଂ ବଟ୍ ଦ ବୟ ପରସିଷ୍ଟେଡ୍। ପ୍ଲିଜ୍ଡ ୟମ explained that the Atman or self is hidden within all creatures. ତେଣୁ ଯମ ପ୍ରଥମରେ ଆନ୍ସର ଦେଲେନି, ଆଭଏଡ଼ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସେ ପିଲାଟି ପଚାରିଲା, ଯାହା ନାଁ ହେଲା ନଚିକେତ, ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ, ଆତ୍ମ ମାନେ ସେଲ୍ଫ, ତମେ ନିଜେ ପୁରା ଲୁଚିକି ରହିଛି। କେଉଁଠି? ସବୁ କ୍ରିଏଚରଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନାଇଦର ବର୍ନ ନର୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ଡାଏ। ନା ଇଏ ଜନ୍ମ ହେବ ନା ଇଏ ମରିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମୋର୍ଟାଲ୍। ଇଏ ବିଲକୁଲ ମରିବା, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏନି କି ମରେନି, ସେ ହେଲା ଇମୋର୍ଟାଲ୍। Having acquired this profound knowledge, Nachiketa returned to his father who welcomed him joyfully. ତ ନିଜ ଫାଦରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପଳେଇଲା। ପଳେଇଲା ପରେ ତା ବାପା ତାକୁ ୱେଲକମ୍ କରେ ଏକଦମ ଖୁସିର ସହିତ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଦେନ୍ ଡିବେଟ୍ ଅଫ୍ ଗାର୍ଗୀ ଆଣ୍ଡ ୟଜ୍ଞୱାଲ୍କ୍ୟ। ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ। Once the wise king Janaka announced a prize for the winner of a philosophical debate. ତ ଥରେ ଜନକ ବୋଲି ରାଜା, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା ଜନକ, ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଡିବେଟ୍ କରିବି। ସେଥିରେ ଯିଏ ଆସିବେ ନିଜ ନିଜର ଫିଲୋସଫି ଜଣେଇବେ। ଯିଏ ୱିନର୍ ହେବ ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି। ୟଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟା ଗୋଟେ ରିନୋନ୍ଡ ଋଷି କେମ୍ ଟୁ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ କୋର୍ଟ। ସେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ୟଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟା ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଋଷି। ସେ ରାଜାଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଲେ, ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଡିଫିଟ୍ କରିଦେଲେ ମେନି ସ୍କଲାର୍ସ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଗାର୍ଗୀ, ଗୋଟେ ଋଷିକା, ମାନେ ଫିମେଲ୍ ଋଷି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗାର୍ଗୀ। ସିଟ୍ ତାପରେ ଏଠୁ ଆସିଲେ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଗାର୍ଗୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାହା ଉପରେ? ନା ଅନ୍ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଅନ୍ ଦ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତ ବ୍ରହ୍ମର ନେଚର ଉପରେ ତାପରେ ଏଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ। ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ୟଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟା ଆସ୍କଡ୍ ହର୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଆସ୍କିଂ ଫର୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ସେ ଋଷି ମନା କଲେ, କହିଲେ ତମେ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ପଚାରନି। ହେଲା, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହିଁ ପଚାରିବେନି? Later, however, Gargi resumed her questions and Yajnavalkya went on to explain how Brahman is what makes the world. ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ସେଠୁ ଇଏ ପଚାରି ଚାଲିଲେ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ଯେ ଦୁନିଆ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ସିଜନ୍ସ କେମିତି ହେଉଛି, ରିଭର୍ସ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ପସିବଲ୍, ସବୁକିଛି ବୁଝେଇ ଚାଲିଲେ। ବୁଝିଲା ତ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୈନ ଋଷିଙ୍କର, ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜୈନିଜିମ୍, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଏଠି ଗପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜାତକ ଟେଲ୍ସ, ଦ ଜାତକ ଟେଲ୍ସ
which have delighted generations of Indian children and adults, tell stories of the Buddha's former births and express in simple terms the Buddhist values. ତେଣୁ ଜାତକ ଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଜେନେରେସନ୍ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆଡଲ୍ଟସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଫର୍ମର ବର୍ଥ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି। In a well-known tale, the Buddha was the king of a large troop of monkeys. ଗୋଟେ ଗପରେ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର, ତାର ସେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି। They lived near a huge tree which bore fruit of divine fragrance and taste. ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗଛରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଳ ଫଳୁଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବାସ୍ନା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। Despite the monkey king's instructions that no fruit should escape, one day a ripe fruit fell into the stream below. ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ, ତା ରାଜା କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ଅଛି କାହାକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁତକ ଖାଇଯିବା। ତ ୱାନ୍ ଡେ ଏ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଫଳଟେ ସେଠୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଝରଣା, ସେଇଥିରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ତ କ୍ୟାରିଡ୍ ବାଇ ଦ କରେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କଟ୍ ଇନ୍ ଏ ନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକେନ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ୟାଲେସ୍। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ତାକୁ ସେଠୁ କିଏ ଗୋଟେ ଧରିଛି ତାକୁ ହେଲା, ତ ଜାଲରେ ପକେଇକି ତାକୁ ନେଇଗଲା, ତାକୁ ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା। The king was so enchanted by its taste that he ordered his soldiers to locate the tree it came from. ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାକୁ ଖାଇଲେ ସେ ଫଳକୁ, ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ସୋଲଜରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗଛଟା କେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜ। After a long search they found the tree and the monkeys enjoying the tree's fruits. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଲେ ଗଛଟାକୁ ପାଇଗଲେ। ଗଛଟା ପାଇଗଲା ଭଳି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ଗଛରେ ସବୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। The soldiers attacked the monkeys. The only way for the monkey king to save his monkeys was to help them cross the stream, but they could not do so on their own. ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୋଲଜର ମାନେ ଆଟାକ୍ କଲେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସେ ଗଛରୁ ତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ଦୌଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ସେ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ରାଜା, ସେ ତାଙ୍କ ମଙ୍କିମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଉପାୟରେ, ଯେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ପାର କରି ଯେମିତି ଯିବ, ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ନିଜେ ପାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଝରଣାକୁ ପାର କରିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ପାଣିରେ। Being much larger than them, the monkey king caught hold of a tree on the other bank and let them use his body as a bridge to cross the stream. Although he was severely bruised in the process and eventually died. ତେଣୁ ସେଠୁ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗ କ'ଣ କଲା, କହିଲା ଗୋଟେ ଗଛର ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ଧରିକି ଆଉ ଗୋଟେ କୂଳକୁ, ଏପଟ କୂଳରୁ ସେପଟ କୂଳକୁ, ଗୋଟେ ପଟ କୂଳରେ ଗଛ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୂଳ ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ସେ ଡାଳଟାକୁ ଧରିକି ଓହଳିକି ସେପଟ ଯାଏ ସେମିତି ଲମ୍ବିକି ରହିଲା, ଆଉ ସବୁତକ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ପିଠି ଉପରେ ଚାଲିଲେ ବ୍ରିଜ୍ ଭଳିଆ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ମରିଗଲା। The king who watched the scene from a distance was greatly moved by the monkey king's selfless sacrifice. He thought about the role of a king with respect to his subjects. ତେଣୁ ସେଇଠି ରାଜା, ମଣିଷ ରାଜା, ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି, ଏ ସିନ୍ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ ଯେ ମଙ୍କି କିଙ୍ଗର ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ନିଜେ ପଛେ ମରିଗଲା କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେବାକୁ ଦେଲାନି। ତେଣୁ ସେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜାର ନିଜ ପ୍ରଜା ପ୍ରତି କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜେନ୍ ଷ୍ଟୋରି। ରୋହିନେୟା was an extraordinarily skilled burglar
who evaded all attempts to catch him. On his way to a city, he accidentally heard a few sentences from a sermon that Mahavira was giving about achieving liberation from the ordinary life of ignorance. ତେଣୁ ରୋହେନିଆ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସ୍କିଲ୍ଡ ବର୍ଗଲର, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଚୋର ସିଏ, ଯିଏକି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କେହି ତାକୁ ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ଗୋଟେ ସହର ପଟେ ଗଲାବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଶୁଣିଦେଲା ଯେ କିଛି ଦୂର ବାଟରେ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରବଚନରେ ମହାବୀର ଜୈନ। ତେଣୁ ମହାବୀର ଜୈନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲା, ସେ ବୁଝିଲା ଏ ଜାଗାରେ ଯେ କାହା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସାଧା ସିଧା ଜୀବନ ସେ ତା'ର ବଞ୍ଚିଛି, ସେଇଥିରୁ ସେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଲିବରେସନ୍ ମିଳିବ, ତାକୁ ଲିବର୍ଟି ମିଳିବ, ତା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ରିଚିଂ ଦ ସିଟି, ରୋହେନିଆ ୱାଜ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଚିହ୍ନିଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ, ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିପାରୁନଥିଲେ। ହି ପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ବି ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଫାର୍ମର। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଚୋର ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ମରଟେ। ଏ ମିନିଷ୍ଟର ଡିଭାଇଜ୍ଡ ଏ କ୍ଲେଭର ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ ହିମ୍ ଟୁ କନଫେସ୍ ହିଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ଫସେଇ ଦେଲା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍ଟେ ବନେଇଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ମାନିବ। ବଟ୍ ରୋହେନିଆ ରିମେମ୍ବରିଂ ମହାବୀରଜ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ୱାଜ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଡିଟେକ୍ଟ ଦ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫିଟ୍ ଇଟ୍। ଯେହେତୁ ସେ ମହାବୀରଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ସଦାବେଳେ ଶୁଣେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ସେ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିଲା ଆଉ ତାକୁ ହରେଇ ଦେଲା, ହେଲା ତା ପ୍ଲାନ୍ରେ ବିଲକୁଲ ବି ଫସି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଫିଲିଂ ରିମୋର୍ସଫୁଲ୍, ରୋହେନିଆ ଆପ୍ରୋଚ୍ଡ ମହାବୀର, କନଫେସ୍ଡ ହିଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ସ, ରିଟର୍ଣ୍ଣଡ ଦ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଟ୍ରେଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କଡ ଫର୍ ଫରଗିଭନେସ୍। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୋଷୀ ମାନିଲା ଏବଂ ରୋହେନିଆ କ'ଣ କଲା, ଯାଇକି ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସବୁ ତା'ର କ୍ରାଇମ୍ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ କନଫେସ୍ କରିଦେଲା, ସବୁ ମାନିଗଲା ଆଉ ତା'ର ଯେତେକ ଜିନିଷ ଚୋରେଇଥିଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୁଆଡ଼ୁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଦେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫରଗିଭନେସ୍ ପାଇଁ ମାଗିଲା, କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ହି ବିକମ୍ ଏ ମଙ୍କ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସେ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲା। ରିଅଲାଇଜ୍ ଦ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ହି ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଆକ୍ୱାରିଂ ହାୟର ନଲେଜ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ନିଜେ ଫସିକି ରହିଥିଲା, ସେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଯାହା କରୁଛି ସେସବୁ ଭଲ କରୁଛି ବୋଲି, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉ ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ ଯାହା ପାଇଁ ହେଉ, କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି, କେହି ତୁମର ପାପରୁ ଭାଗି ହେବେନି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ପାପ କରୁଛ କିଛି ତୁମ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, ଏରା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ପାପ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ ବା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉ, ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଫୋକସ୍ କଲେ ହାୟର ନଲେଜ ଉପରେ, ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲେ। ତ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ। ତେଣୁ ଜଣାଇଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆକ୍ସନ୍, ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଏଗୁଡ଼ା କରିବା ଦରକାର, ତା'ର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରହିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ। ଯଦି ବା ସେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ମିଳିବା ଦରକାର, ହେଲା ତ? ଓକେ।